गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक लिखत प्यारे दा प्यारा, उसका अगला हिस्सा आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। मैं उठ बैठी, उधर चंगे जी दे बुल बंद हो गए, पर अजे नैण खुले से। मैं पास गई ते तकिया, मैं उस चंगे मनुख दे हथ फड़ लए ते आखिया कि मैं सचमुच आत्मा हाँ। तां उसने कहा हाँ। उसने मुस्कुरा के कहा, तू बुद्ध हैं, तू सिद्ध हैं, हाँ तू सिद्ध हैं, तू आत्मा है। मैं कहा ये तां सुपने विच सुनिया सी, तां वो सुपना नहीं सामर्थक सी। फिर वो हस के बोले, तिथे सीतो सीता महिमा माहे। मैं ना समझी, पर ओ बोलिया, तैयार हो जा, तू तीर मारिया सी, तैनू तीर लगेगा। तेरे तीर ने शरीर मारिया सी, जो तीर तैनू लगेगा वो तैनू शरीर तो आत्मा बनाएगा। मैं फिर भी ना समझी। 2 घड़ियां मगरों कहन लगा, रोना नहीं। रोना शरीर दा कम ते मन दा सुभाव है। बुद्ध नहीं रोंदी, सुध नहीं रोंदी, आत्मा नहीं रोंदी। तू हुण ना रोवी। मैं कहा मैं कदे नहीं रोई सां, जद मेरा शरीर सां ते ये भी नहीं सी जानदी कि मैं शरीर हाँ कि कुछ होर। उस अणगहली विच भी कदे अथरू नहीं सी गिरी। पर तां रोई हाँ जा तैनू मार बैठी हाँ तीर, जां तू आख्या है कि तू कुछ होर भी है। कहन लगे होर कुछ होण ने नहीं रोआया, शरीर दे विछोड़े दे डर ते सहम ने रोआया है। हुण तू उस भै तो पार है, हुण ना रोवी। फिर बोले, पर तू अजे रोना है, पर रोण विच रुल ना जावी। सुन मैं टुर जाना है, तू राजी रहो ते वसदी रहो। ये कहना सी कि मेरे नैण पर आए। कलेजा टुट गया, अंधकार छा गया। सुपने दियां गल्लां ते उच्चे मान, जो मैं शरीर तो उच्ची हाँ, उड़ गए। चंगे दे दोवें हथ घुट के मैं कहा, टुरो ना, जे टुरो तां मैनू नाल लै चलो। कहन लगे मेरा शरीर तां नहीं टुर चलिया, शरीर तां रहेगा ऐथे ही, पर मैं नहीं रहांगा। हकीमां वैदां ने बहुत जोर लाया है, तुसां बहुत सेवा कीती है, मैं तुहाडियां देणियां नहीं दे सकदा, पर मैं हुण जीओ नहीं सकदा। मेरे पिछों पंडित दे कहे ते दुख ना करना, जो तुसा पाप कीता है ते मैं बदला लवांगा। तुसां जो कुछ कीता है अनजाने कीता है, मेरे कर्म इसे तरह सन। जे हुण भी तुसी अपने अंदरों पाप दा ख्याल कि मैं तीर मार के पाप कीता है ना कढ़ सके, तां मैं कहंदा हाँ कि मैं तुहानू बख्शिया, माफ कीता। सो निरभै हो जाओ। जो मैं आख्या है तू आत्मा है, ये चेते रखना, पर ये चेते रहना उखेरा है। मैं हुण फिर भुब्बा मार के रोई। सब तो चंगा मनुख, जिस दे डिठे बिना मैं एक पल नहीं रह सकदी हाँ, जिस दी सेवा विच सुख है, जिस दी खिच मैनू अपने आप नाल बन्नी रखदी है, जिस दे चंगे लगण ने सब मौजां खेडां सुख रंग भुला दिते हन, वो आखदा है मैं मर जाना है। वैद जी कहंदे हन राजी हो गया है, ये कहंदे हन मर जाना है। पर वैद तां लोकां वर्गा है, वो की जानदा है। ये सब तो चंगा है, ये जानदा है। इस करके जो ये कह रहा है ठीक है। उई मैं बोली, मैं नाल ही मरांगी, ओहो तीर छाती विच खोबांगी, तेरी चिखा विच छाल मारांगी। ओ चुप कर रहे, नैण मीच ले, पर खोले ते बोले,
ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੀਰ ਖੋਬੀ ਨਾ ਸਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇਂਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਰੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਆਵੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਕੂ ਆਵਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ। ਹੇ ਚੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿੱਲੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲ ਦੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਾਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਾਮ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਠਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਥੋਂ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਤੂੰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਆਖਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਚੰਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਉਂ ਬਖਸ਼ੀਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਛਿਨ ਨਾ ਵਿਛਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਮਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੋਲੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਿਰਖੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਭੋਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ, ਮਾਲਕ, ਪਾਲਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਤਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਰੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰੀ ਤੇ ਕੰਬੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬੁੱਲ ਮੀਟ ਲਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਲਕੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵੇਰ ਆਈ। ਨੇਤਰ ਅਚਰਜ ਢੰਗ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਬੱਚੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰੋ ਪਈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆਇਆ, ਸਹਿਮੀ। ਸੰਗ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੋਣ ਆਵੇ, ਗੱਚ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਲੇਜਾ ਟੁੱਟੇ, ਹੱਥ ਤੀਰ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਰੰਜ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਖਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਸੁਲੱਖਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭਾਗੇ ਭਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।